numericals. Which numericals we have taken in last lecture? Which type of numericals we have taken? Yesterday's lecture. Which numericals we have taken? Based on the point of total power and carrier power. Okay, so if PT, PC is given, the formula is given as PT is equal to PC in bracket 1 plus m square by 2. That kind of numericals we have solved in the yesterday's lecture. Is it clear to all? Numericals ते तुम्हाला डायरेक्टली म्हणजे कंबाईंड क्वेश्चन मध्ये विचारू शकतात किंवा that can be asked as a part of. Okay, so we will start with the derivation. This one I have shared my screen. I will go to the derivation part. Voice is audible properly? Yes. So to start with the AM derivation, few basic points we have to remember that I have given at start. So what are the basic points that we have to remember for AM derivation? The first point it is the in amplitude modulation. What is the basic working principle? What is the basic working principle in amplitude modulation? The amplitude of carrier changes, whereas the frequency and phase, both the things remain constant. That is the basic concept that we have to remember. And to start with that derivation, we have taken initial two equations. Which two equations we have taken at start? Which two equations we have taken at start? See, at least now you can answer because I have explained that point in 2-3 lectures previously. दोन बेसिक इक्वेशन कुठले कन्सिडर केलेत आपण? मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नलचे. कारण आपल्याला AM मॉड्युलेटेड सिग्नलचं फायनल इक्वेशन डिराइव्ह करायचं आहे. मग त्या फायनल इक्वेशन मध्ये कुठले फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट्स असतात ते समजून घेण्यासाठी हे डेरिव्हेशन आपण बघतोय. बिकॉज इन AM देर आर 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट्स. You might have seen that file whatever I shared. So in AM there are 3 frequency components. Can anyone tell what are that 3 frequency components? शेवटच्या टर्म आहेत बघा त्या 3 डेरिव्हेशन मधल्या. What are the 3 components, frequency components in AM? First one it is carrier frequency, then lower sideband and then upper sideband. The 3 frequency components AM मध्ये असतात. So that derivation we are going to see now. So initially 2 equations we have considered. So I will open that file. These 2 equations we have considered, or these are the basic things that we have to consider for deriving the derivation for AM. What is the first thing? Basic equation of modulating signal and carrier signal. तो पहिला point आपल्याला बघायचा आहे. Then another point that we have to remember, the point is frequency of AM signal is same as which signal? AM ची frequency कुठल्या सिग्नल एवढी असते? Whether the font is see, basic equation of modulating signal and carrier signal आपण आधी consider करायचे. Then we have to understand frequency of AM is same as the frequency of carrier signal. Frequency चं कुठले डेरिव्हेशन आपल्याला ह्याच्यामध्ये सेपरेटली कॅल्क्युलेट करायचं नाही. आपल्याला फक्त AM चं व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करायचं. अँड देन व्होल्टेज ऑफ AM कसं कॅल्क्युलेट करायचं? व्होल्टेज ऑफ AM इज ॲडिशन ऑफ मॅक्झिमम व्होल्टेज ऑफ कॅरियर अँड instantaneous value of modulating signal. So we will continue with that part derivation. Okay, so these 2 equations we have seen in the previous lecture. What is first equation? कशाचं पहिलं equation? What is first equation? Equation number 1. What that signal is representing? Voltage of modulating signal. पहिलं जे इक्वेशन आहे, this small Vm, here also I have written. Vm आणि Vc दोन्हीला सेम ऍप्लिकेबल आहे. This small म्हणजे अलीकडची जी टर्म आहे, that is representing the instantaneous value of the particular
सिग्नल. इन्स्टंटेनियसचा अर्थ काय होतो, प्रत्येक पॉइंटला किंवा प्रत्येक मोमेंटला ती व्हॅल्यू चेंज होते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. मग मॉड्युलेटिंग सिग्नल असू दे किंवा कॅरियर सिग्नल असू दे, बेसिकली तो कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? बोथ द सिग्नल्स आर इन विच फॉर्म? Analog form. अॅनालॉग फॉर्म. मग हे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे अॅनालॉग सिग्नलचं, की कुठल्याही अॅनालॉग सिग्नलची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ही कशाने, कुठल्या दोन व्हॅल्यूज वरून डिसाईड केली जाते? कॅपिटल VM. ह्या दोन VM मध्ये चुका करू नका लिहिताना. स्मॉल VM म्हणजे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आणि कॅपिटल VM म्हणजे मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ऑफ द पर्टिक्युलर सिग्नल. म्हणजे त्याच्या एक्स ॲक्सिस पासून त्याचा जो मॅक्झिमम पीक पॉइंट असेल पॉझिटिव्हचा, दॅट व्हॅल्यू इट इज कॉल्ड ॲज द कॅपिटल VM. सो स्मॉल VM इज इक्वल टू कॅपिटल VM. कॅपिटल VM प्रत्येक ठिकाणी कॉन्स्टंट असणार आहे. And that capital VM is multiplied by this sine of omega mt. What is the relation between omega and frequency? Omega m is equal to what equation 2 I pi. have told yesterday? Omega m is equal to 2 pi fm. हे बेसिक इक्वेशन आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं. दिस आय हॅव एक्सप्लेन प्रिव्हियसली नंबर ऑफ टाइम्स. सो आय विल जस्ट सी दिस इक्वेशन्स. VM इज इक्वल टू कॅपिटल VM इंटू साइन ऑफ ओमेगा mt. हे झालं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं इक्वेशन. आणि हे सेकंड इक्वेशन कशाचं आहे? कॅरियर सिग्नलचं. स्मॉल VC इज इक्वल टू कॅपिटल VC इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT. So first these two equations are of modulating signal and carrier signal. These things are clear? First point. Hello? पहिले दोन इक्वेशन समजले सगळ्यांना? Give the answers. Is it clear? Yes, Abhishek. Abhishek Sato is there? Yes. Okay. हे दोन इक्वेशन आहेत मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियरचे. आता पुढे काय करायचं आपल्याला? सेम इक्वेशन वी हॅव टू कन्सिडर फॉर AM सिग्नल. AM सिग्नल म्हणजे एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल. हे दोन सिग्नल दीज आर ऍक्टिंग ॲज अ इनपुट. हे आपण मॉड्युलेटरला दिले. सो मॉड्युलेटर विल डू इट्स मॉड्युलेशन अँड ॲट आउटपुट वी आर गेटिंग द amplitude modulated signal. मग आता amplitude modulated signal ला सुद्धा we can represent it in the same way. So small VM, small VAM म्हणजे काय? Instantaneous value of AM signal is given by capital VAM into sine of omega AMT. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही सांगा मला ह्या टर्म्स काय आहेत? स्मॉल VM म्हणजे काय? What is this term small VAM? कशाचं इक्वेशन आहे हे? आपण जे बघतो आता ते. हे दोन पहिले झाले मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियरचं. हे कशाचं इक्वेशन आहे? एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल. मग एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नलचं सुद्धा इक्वेशन ॲज इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अॅनालॉग सिग्नल. सो वी हॅव टू टेक द सेम कन्सेप्ट. सो वी कॅन राईट द इक्वेशन फॉर एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल ॲज स्मॉल VAM. Small VAM means instantaneous value of amplitude modulated signal is equal to capital VAM means maximum voltage of AM signal. त्याला सुद्धा एक पीक पॉइंट असणार आहे कुठेतरी जिथं AM सिग्नलचं व्होल्टेज काय असेल? इट विल बी मॅक्झिमम. सो VAM multiplied by sin omega AMT means this is the frequency part or phase part of the amplitude modulated signal. आता हे ओमेगा AM ची व्हॅल्यू कशा एवढी सेम असेल? AM ची फ्रिक्वेन्सी ओमेगा AM इट विल बी सेम एज विच सिग्नल? कॅरियर सिग्नल. सो हिअर ऑल्सो instead of omega AMT what you can write? Tell me. ऍक्च्युअल जर ह्याची व्हॅल्यू आपण ठेवली ओमेगा AM च्या ऐवजी ओमेगा C इथं ठेवला तर कसं होईल ते इक्वेशन AM सिग्नलचं? Are you getting or not? Why you are not replying? I don't understand. VAM चं इक्वेशन समजतंय का हे? Yes, Ankita. Yes, ma'am. So instead of VWAM, what we can put here in this equation?
ओमेगा एम म्हणजे टीची काय? व्हॅल्यू पुट करायची. हा, ओमेगा एम म्हणजे ऍक्च्युली एम ची फ्रिक्वेन्सी आहे, बट फ्रिक्वेन्सी ऑफ एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल इज सेम एज दॅट ऑफ द कॅरियर. कारण एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही, फक्त एम्प्लिट्यूड चेंज होतं. सो दिस इक्वेशन यू कॅन ऑल्सो राईट ॲज VAM इज इक्वल टू कॅपिटल VAM इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. मग आता आपल्याला जे कॅल्क्युलेशन बघायचंय एएमच्या डेरिवेशन मध्ये, तिथं फ्रिक्वेन्सीचं कुठलंही कॅल्क्युलेशन येणार नाही. आपल्याला कुठलं बघायचंय, फक्त हाऊ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एम्प्लिट्यूड ऑफ एएम. Here we have to see the equation for amplitude calculation of amplitude modulated signal. आणि एकदा आपल्याला amplitudeचं डेरिवेशन मिळालं की त्या amplitudeला आपण कशाने मल्टिप्लाय करायचं to get this final equation of VAM sin omega c t. So in the next part, this equation 3, we are going to see the derivation for amplitude of AM. AM मध्ये दोन पॅरामीटर आहेत, एक म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि दुसरं म्हणजे एम्प्लिट्यूड. मग एएम मधल्या फ्रिक्वेन्सीसाठी आपण कुठलेही कॅल्क्युलेशन करणार नाही, कारण बाय डिफॉल्ट एएम मधली फ्रिक्वेन्सी ही कुठल्या फ्रिक्वेन्सी एवढी असते, कॅरियर सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी एवढी असते. मग इथं आपण कुठलं कॅल्क्युलेशन करतोय, आपण आता फक्त वी आर सीइंग हिअर द एम्प्लिट्यूड ऑफ एएम. सो हाऊ यू कॅन राईट द एम्प्लिट्यूड ऑफ एएम. आता आपण एएमच्या वेवफॉर्म बघितल्यात सगळ्यांनी. आय हॅव एक्सप्लेन द वेवफॉर्म फॉर 3 केसेस ऑफ एएम: अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन आणि ओव्हर मॉड्युलेशन. मग कुठल्याही कंडिशन मध्ये आपण कशी ड्रॉ केली होती एएमची वेवफॉर्म? डू यू रिमेंबर वी हॅव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ एएम? फर्स्ट वी हॅव ड्रॉन द मॉड्युलेटिंग सिग्नल, then we have drawn the carrier signal, and then to draw the diagram of AM, first we have taken the VC value. VC ची जेवढी व्हॅल्यू आहे तेवढ्या दोन्ही एक्स ऍक्सिस वरती, वरच्या साईडला आणि खालच्या साईडला डॉटेड लाईन्स काढून घ्यायच्या आधी, आणि त्याच्यावरती मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲज इट इज ड्रॉ करायचा. अँड बाय टेकिंग दॅट वेवफॉर्म ॲज अ रेफरन्स वी कॅन से दॅट VAM ची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट होते? कॅपिटल VC प्लस इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. दिस इक्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज बेसिक इक्वेशन, कारण एएम मध्ये बेसिकली तुम्हाला फक्त व्होल्टेज प्रॉपरली कॅल्क्युलेट करावं लागतं आधी, कारण फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. मग एएम सिग्नलच्या व्होल्टेजसाठी काय इक्वेशन घेतलेलं आहे? VAM इज इक्वल टू कॅपिटल VC. कॅपिटल VC म्हणजे काय? कॅपिटल VC इज मॅक्झिमम व्होल्टेज ऑफ कॅरियर. कॅरियरच्या मॅक्झिमम व्होल्टेज मध्ये आपण कुठली व्हॅल्यू ऍड करतोय? स्मॉल VM. So this small VM is representing the instantaneous value of modulating signal. Are you getting this equation number 3? काय कॅल्क्युलेट करतोय आपण थर्ड इक्वेशन मध्ये? Yes, Meenakshi, what we are calculating in third equation? Equation number 3. It is giving value of amplitude of AM signal. AM सिग्नलचं एम्प्लिट्यूड कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? कॅरियर सिग्नलचं मॅक्झिमम व्होल्टेज प्लस इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ VM. ह्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, हा VC कॅपिटल आहे आणि हा VM आहे तो स्मॉल आहे. ओके, सो दिस इक्वेशन वी हॅव टू सिम्प्लिफाय. हे मेन इक्वेशन करेक्ट घ्यायचं आणि ह्याला परत सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला. तर कशा आहेत ते सिम्प्लिफिकेशन स्टेप्स बघू आपण. दिस इक्वेशन इज क्लिअर टू ऑल? AMचं एम्प्लिट्यूड. Then here I have written where VC is maximum voltage of carrier and small VM is instantaneous value of modulating signal. Now instead of small VM, what we can write now? Small VM is nothing but capital VM into sin omega m t. आता हे इक्वेशन 3 जे आहे ते आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे पुढं, कारण हे आधी फायनल इक्वेशन दाखवतो मी आपल्याला. दिस इक्वेशन वी हॅव टू डिराइव्ह फायनली. हे ए जे लिहिलेलं आहे त्या इक्वेशन पर्यंत आपल्याला सिम्प्लिफिकेशन करायचं आहे. हा, मग त्याच्यामध्ये साइन ओमेगा टी आहे, ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. सो इन दॅट वे वी हॅव टू सिम्प्लिफाय इट. त्यामुळे आता इथं बघा काय केलं आपण. थर्ड इक्वेशन घेतलेलं VAM इज इक्वल टू कॅपिटल VC प्लस स्मॉल VM. स्मॉल VM, व्हॉट इज द
इक्वेशन फॉर स्मॉल व्हीएम काय व्हॅल्यू याची स्मॉल व्हीएम ची कॅपिटल व्हीएम इंटू साइन ओमेगा एम टी. आर यू गेटिंग दिस व्हॉट वी हॅव डन? फर्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं आपण स्मॉल व्हीएम च्या जागी कुठली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली? हे सेमच आहे. दिस VAM is equal to VC plus small vm is replaced by capital VM into sin omega mt. कुठून लिहिलं हे आपण? ही व्हॅल्यू कुठून लिहिली? इक्वेशन 1. Equation 1. Okay. So this capital VM is equal to VC plus capital VM into sin omega mt. Now this VM we have to replace in terms of the modulation index. आता modulation index ची definition आपण बघितली first chapter मध्ये. What is the definition of modulation index? VM by VC. VM by Modulation index is given by VM by VC. आपण बघितलंय त्याच्यावरचं न्यूमरिकल वगैरे सुद्धा. Capital VM is maximum voltage of modulating signal and capital VC is maximum voltage of carrier signal. मग ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला VM ची व्हॅल्यू काय मिळते? व्हॉट इज द व्हॅल्यू VM into VC. VM इंटू VC. मग इथला जो VM आहे या इक्वेशन नंबर 4 मधला that we have to replace with M into capital VC. त्यामुळे इथे लिहिलेलं आहे बघा. हे इक्वेशन 4 आहे आणि हे इक्वेशन 5 आहे. इक्वेशन 5 is VM is equal to M into VC. So we have to substitute equation number 5 in equation number 4. मग काय होईल इक्वेशन 4 चं सिम्प्लिफिकेशन? ह्या टर्म्स सेम राहतील. VAM is equal to VC प्लस फक्त काय चेंज होईल इथं? VM च्या ऐवजी काय सबस्टिट्यूट केले आपण? M What we into have to VC. substitute? M into VC into sin omega mt. Are you getting this step? हे बेसिक इक्वेशन लिहिलं. VM च्या ऐवजी काय लिहिलं? कॅपिटल VM into sin omega mt. And next, by using the definition of modulation index as M is equal to VM by VC, we have replaced this VM in equation number 4 by this value. So equation 4 we can write as capital VAM is equal to VC plus M VC into sin omega mt. पुढच्या स्टेप मध्ये काय केलं बघा याच्यातून? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? काय केलं नेक्स्ट? VC कॉमन घेत. VC कॉमन घेतलाय. का घेतलाय ते तुम्हाला पुढे समजेल. VC आपल्याला कॉमन काढायचा याच्यातला. VC कॉमन काढला. हिअर इट विल रिमेन एज 1 प्लस इकडचा VC कॉमन काढला त्यामुळे इथं काय राहील फक्त M into sin omega mt. This is our equation number 6 which is giving the voltage value of amplitude modulated signal. Are you getting? काय केलं आपण ह्याच्यामध्ये? या 2-4 स्टेप मध्ये कशाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आहे? इक्वेशन 6 is giving which value? Voltage component of AM signal. AM signal हा सुद्धा सेम वेव्हच्या फॉर्म मध्ये आहे त्यामुळे त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 कंपोनंट असणार आहेत की नाही? एक असणार आहे व्होल्टेज आणि एक असणार आहे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी सेम एज कॅरियर त्यामुळे आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे आधी फक्त voltage component of AM that we have calculated. So what is the final equation for voltage component of AM? Read that equation. Final equation for voltage component of AM. काय आहे voltage component कुठला आहे AM चा? VAM is equal to VC in bracket 1 plus M sin omega mt. हा झाला AM मधल्या व्होल्टेजच्या कॅल्क्युलेशनचा पार्ट. इज इट क्लिअर अप टू दिस स्टेप ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्होल्टेज झाला तर पुढे काय करायचं आपल्याला? तर इथं कसं घेतलं बघा ह्या इक्वेशन मध्ये इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल इज इक्वल टू मॅक्झिमम व्होल्टेज मल्टिप्लाइड बाय फ्रिक्वेन्सी. मग आता AM मध्ये सुद्धा काय करावं लागलं आपल्याला? AM चं फायनल इक्वेशन करण्यासाठी जो आपण व्होल्टेज कंपोनंट काढलाय त्याला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल?
हे बेसिक इक्वेशन आहे ना. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू इज इक्वल टू व्होल्टेज पार्ट मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ इट्स फ्रिक्वेन्सी. तसं आता AM सिग्नल मध्ये आपण हा पार्ट कॅल्क्युलेट केला, VAM आपण कॅल्क्युलेट केलाय. त्याला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला? कुठल्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय ओमेगा करणार? AMT. Sin of AMT. Okay. So same next step we have to do. हा voltage component आला. Then resultant AM signals instantaneous value is given by VAM is equal to this. Small VAM is equal to capital VAM multiplied by sin omega AMT. Sin omega AM is nothing but it is equal to Sin omega C. sin omega CT. त्यामुळं हे आहे फायनल इक्वेशन AM चं. Small VAM is equal to capital VM into sin omega CT. This is equation 6 and equation 7. Now, whatever is this VAM that we have to replace by equation number 6. सहाव्या इक्वेशन मधली VAM ची व्हॅल्यू आपल्याला सातव्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. बघा आता काय होईल मग हे सातवं इक्वेशन. VAM स्मॉल VAM is equal to capital VAM. काय capital VAM ची व्हॅल्यू? त्याच्यावरून इथं वाटल्यास तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट टाका तुमचं जर कन्फ्युजन होत असेल तर. हिअर यू कॅन पुट द स्क्वेअर ब्रॅकेट. स्क्वेअर ब्रॅकेट VC 1 plus M sin omega MT स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट that is multiplied by sin omega CT. समजतंय का काय करतोय आपण? आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. सो VC 1 plus M sin omega MT ही VAM ची व्हॅल्यू सहाव्या इक्वेशन मधली आपण इथं सबस्टिट्यूट केली. आणि ही पुढची जी टर्म आहे sin omega CT that is same. Now this equation we have to simplify. ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय येईल बघायचं इथं. VC into 1 VC येणार आहे. त्याच्या पुढची टर्म काय आहे? sin omega CT. सो VC into sin omega CT पहिली टर्म येईल प्लस दुसऱ्या टर्म मध्ये काय येईल? M into VC into sin omega MT into sin omega CT. मल्टिप्लिकेशन केलं आपण फक्त ह्या दोन टर्म्सचं. पहिली टर्म आहे VC मल्टिप्लाइड बाय 1 मल्टिप्लाइड बाय sin omega CT. VC sin omega CT प्लस M into VC into sin omega MT into sin omega CT. Up to this is it clear? Yes, ma'am. Go through that steps whatever we have seen from start. ह्या दोन बेसिक इक्वेशन पासून स्टार्ट केलं आपण. VAM चं एम्प्लिट्यूड काढलं ते मिळालं ह्या फॉर्म मध्ये. VAM VC into 1 plus sin omega MT. ह्या पूर्ण टर्मला कशाने मल्टिप्लाय केलंय आपण? sin omega CT ने. आणि ह्या सगळ्याचं फायनल इक्वेशन काय मिळालं इथं? VAM is equal to VC into sin omega CT plus MVC into sin omega MT into sin omega CT. तर ह्याच्यानंतरचे कॅल्क्युलेशन्स थोडेसे ट्रिग्नोमेट्रिक जॉमेट्री यूज करून आपल्याला करायचे. आर यू फॅमिलियर विथ दिस इक्वेशन? sin A into sin B झालं तुम्हाला हे? Yes, ma'am. सो sin A into sin B. आता इथं दोन टर्म आल्यात साइनच्या. साइनचं मल्टिप्लिकेशन आहे. इथं फ्रिक्वेन्सी आहे ओमेगा M आणि इथं आहे ओमेगा C. त्यामुळे हे बेसिक इक्वेशन आपल्याला यूज करावं लागतं पुढं. sin A into sin B is equal to 1/2 cos of A minus B minus cos of A plus B. This basic formula we have to use. आता इथं A म्हणजे कन्सिडर करा ओमेगा C आणि B म्हणजे कन्सिडर करा ओमेगा M. So what we can write here? काय येईल आता? sin omega T into sin omega CT चं कसं येईल फॉर्म्युला? हे इक्वेशन रेफर करून सांगा मला.
साइन ए इंटू साइन बी 1/2 सिम्पल आहे 1/2 घ्यायचं कॉस घ्यायचा कॉस ऑफ ए मायनस बी मायनस कॉस ऑफ ए प्लस बी काय येईल मग ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन साइन ओमेगा एम टी आणि साइन ओमेगा सी टीचं टेल मी what will be that multiplication that I have not added here tell me काय येईल इथं साइन ओमेगा एम इंटू साइन ओमेगा सी टी what will be this त्याचा रिझल्ट काय येईल हे इक्वेशन रेफर करून सांगा मला साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी काय येईल आन्सर ओमेगा एम टी मायनस ओमेगा सी टी 1/2 cos of 1/2 this curly bracket sorry square bracket cos of ओमेगा इथं ए म्हणजे ओमेगा सी घ्या म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला बी म्हणजे ओमेगा एम यू कॅन राईट डाऊन इट समवेअर सो cos of ओमेगा एम सॉरी cos of ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम टी मायनस cos of ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी ही एक मधली स्टेप लिहिलेली नाही आहे मी तर डायरेक्ट इक्वेशन लिहिलेलं आहे रिझल्टंट इक्वेशन यू कॅन राईट इट इथं काय राहील व्ही सी साइन ओमेगा सी टी सेम राहील प्लस एम बी सी डिवाइड बाय काय येणार इथं 2 येणार ह्याचा फॉर्म्युला यूज करून आणि ब्रॅकेटमध्ये काय राहील कॉस ऑफ ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम टी मायनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी so that equation next if you simplify you are getting the final equation for VAM like this VC into sin omega CT plus हे सगळं कन्सिडर केलं आपण प्लस MVC by 2 into cos of ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम टी कॉमन घेतलेला इथं ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम टी मायनस ही पुढची कॉस्ट टर्म झाली ॲडिशनची आणि हा 1/2 मल्टिप्लाय केलेला आहे सो व्हॉट इट विल बिकम एज एम इंटू व्ही सी बाय 2 कॉस ऑफ ओमेगा एम सॉरी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी सो दिस इक्वेशन ए इज रिप्रेझेंटिंग द फायनल इक्वेशन ऑफ amplitude modulated signal. Are you getting this equation? Whether the steps are clear? Yes, please give the Yes, ma'am. answer. हे फायनल इक्वेशन लक्षात ठेवा तुम्ही हे मधली स्टेप नाही लिहिली तरी चालू शकते एक्झाम मध्ये इफ यू वॉन्ट यू कॅन राईट हे फक्त सिम्प्लिफाय केलेलं आहे साइन ओमेगा सी फक्त लक्षात ठेवा ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम घ्यायचा कारण ओमेगा सी ची व्हॅल्यू जास्त आहे ओमेगा एम पेक्षा सो ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम आणि इथं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी सो दिस इज द फायनल इक्वेशन ऑफ एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल आता ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले फ्रिक्वेन्सी दिसते तुम्हाला सांगा मला ह्या इक्वेशन मध्ये कुठले कंपोनंट आहेत 3 कंपोनंट आहेत लेट अस से दिस इज एक्स दिस इज वाय अँड दिस इज झेड 3 टर्म्स आहेत की नाही एम च्या इक्वेशन मध्ये पहिली टर्म काय आहे VC इंटू साइन ओमेगा सी टी कशाचं इक्वेशन आहे VC इंटू साइन ओमेगा सी टी म्हणजे कुठला कंपोनंट म्हणू शकतो आपण ह्याला VC इंटू साइन ओमेगा सी टी कुठला इक्वेशन आहे ते कुठला सिग्नल येतो अरे VC इंटू साइन ओमेगा सी टी हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे का कॅरियर सिग्नल आहे कॅरियर म्हणजे पहिला कंपोनंट काय इक्वेशन ए गिव्स 3 कंपोनंट हे 3 कंपोनंट का समजून घ्यायचे कारण ह्या 3 कंपोनंट वरून आपल्याला हा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम काढायचा आहे आणि एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असा विचारला जातो एक्सप्लेन द AM डेरिवेशन अँड ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ AM असा 6 मार्काला क्वेश्चन येतो किंवा सेपरेटली द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आणि त्याच्यावरचं एखादं न्यूमरिकल तुम्हाला विचारू शकतात त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी इंटर रिलेटेड आहेत जरी नुसता फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम विचारला AM चा तरी पहिल्यांदा तुम्हाला हे बेसिक इक्वेशन लिहावं लागतं AM सिग्नलचं अँड देन यू कॅन ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम हे लक्षात घ्या बेसिक AM मध्ये 3 कंपोनंट आहेत पहिला कंपोनंट कुठला आहे VC इंटू साइन ओमेगा सी टी दॅट इज नथिंग बट विथ सिग्नल कॅरियर सिग्नल म्हणजे AM मधल्या 3 कंपोनंट पैकी पहिला कंपोनंट कुठला आहे आपला ओरिजिनल कॅरियर सिग्नल प्लस
कॅरियर मध्ये ऍड काय झालंय बघा, MVC/2 हे झालं अँप्लिट्यूड, आणि इथं काय कॉस ऑफ ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी मायनस मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट दिसतात ना आपल्याला AM च्या इक्वेशन मध्ये. पहिला फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट इट इज सेम एज दॅट ऑफ द कॅरियर. दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस सेकंड पार्ट? ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम. So whatever is this second band, that is difference between carrier frequency and modulating signal frequency, that is called as the lower side band. 3 फ्रिक्वेन्सी बँड असतात AM मध्ये. पहिला बँड आहे ज्याची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर एवढी सेम आहे, ओमेगा सी आहे. दुसरा बँड आहे ज्याची फ्रिक्वेन्सी काय, ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम, that is called as lower side band in AM and it is given by FC minus FM. आणि तिसरा कुठला आहे बघा आता इथं, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. तिथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीची काय होते, ऍडिशन होते, and that is called as the upper side band which is given by FC plus FM. ओमेगा सी ओमेगा एम that is standard equation. पण जर आपण ओमेगाला रिप्लेस केलं फ्रिक्वेन्सीने तर हाऊ वी कॅन गेट कॅरियर फ्रिक्वेन्सी FC, लोअर साइड बँडची फ्रिक्वेन्सी काय FC मायनस FM, आणि अप्पर साइड बँडची फ्रिक्वेन्सी काय आहे FC प्लस FM. मग ह्या मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन वरून आपल्याला फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करायचा. आधी सांगा मला हे 3 कंपोनंट तुम्हाला कळले का? AM मधले 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट आपण त्याच्या बेसिक इक्वेशन वरून आता फायनल केले. आर यू क्लिअर विथ दिस? Yes, ma'am. Which 3 frequency components are there, Meenakshi? Can you tell? AM मध्ये 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट आहेत. पहिल्या कंपोनंटची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? VC sin ओमेगा CT म्हणजे ओमेगा C. sin ओमेगा CT म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे ओमेगा C. नंतर दुसऱ्या कंपोनंटची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? VC मायनस काय आपलं ओमेगा C मायनस ओमेगा M. ओमेगा C मायनस ओमेगा M, किंवा रेग्युलर मध्ये त्याला आपण FC मायनस FM म्हणू शकतो. मग दिस सेकंड कंपोनंट इज गिव्हिंग द डिफरन्स बिटवीन कॅरियर फ्रिक्वेन्सी अँड मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी, and that particular frequency is called as lower side band, or it is noted as FLSB, which is given by FC minus FM, that is lower side band frequency. And third component कुठला इथं बघा, third frequency ओमेगा C component, प्लस ओमेगा M. third frequency component is omega C plus omega M, ज्याच्यामध्ये कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन होते, and that is called as upper side band. तुम्ही व्हॅल्यू वरून लक्षात ठेवा, अप्पर म्हणजे काय जास्त, तिथे FC आणि FM ची ऍडिशन असणार आहे. लोअर साइड बँड म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असणार आहे, सो इट विल बी FC मायनस FM. मग हे 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट आहेत AM मध्ये, हे आपल्याला ह्या मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन वरून समजलंय. मग आता आपल्याला फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करायचा AM चा. सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ AM. नाउ in frequency spectrum, how to draw the frequency spectrum? On x axis we have to take frequency. On x axis we have to take frequency. आता ह्याच्यामध्ये 3 कंपोनंट येणार ना, फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये 3 फ्रिक्वेन्सीज येतील. एक म्हणजे FC, इथं माझं FC लिहायचं राहिलंय, that you can add in your notes. इथं FC येणार सेंटरला, at center it will be FC. सेंटरचा कंपोनंट आहे तो पहिला. पहिल्याची काय फ्रिक्वेन्सी FC, and what is the voltage VC. मधली जी लाईन आहे ती कुठल्या सिग्नल रिप्रेझेंट करते, कॅरियर. इथं तुम्ही FC लिहा, दिस विल बी FC and it is having voltage as VC. हा झाला कॅरियर. नंतर लोअर साइड बँड रिप्रेझेंट करायचं आहे. व्हॉट इज द अँप्लिट्यूड ऑफ दिस लोअर साइड बँड? इथे ही फ्रिक्वेन्सी झाली FC मायनस FM, आणि अँप्लिट्यूड काय त्याचा MVC/2. MVC च्या ऐवजी तुम्ही काय लिहू शकता, MVC is equivalent to some other term VM. This you can also write it as VM/2. मग
ह्याची व्हॅल्यू एम इंटू व्हीसी बाय 2 ची व्हॅल्यू ही ऑब्विसली व्हीसीच्या व्हॅल्यूपेक्षा काय असणार आहे, सेम असणार आहे. इथं सुद्धा एम्प्लिट्यूड एम व्हीसी बाय 2 आहे, इथं सुद्धा एम्प्लिट्यूड एम व्हीसी बाय 2 आहे. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये लक्षात घ्या, एक्स ऍक्सिस वरती आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी घेतो आणि वाय ऍक्सिस वरती काय रिप्रेझेंट करतोय, व्होल्टेज. इथं पहिली सेंटरला जी लाईन घेतली याची फ्रिक्वेन्सी आहे एफ सी आणि त्याचं व्होल्टेज आहे व्हीसी. मग आता इकडे एक बँड असणार आहे आणि इकडे एक बँड असणार आहे. अप्पर साइड बँड you have to represent on right hand side. So here you have written the frequency as fc plus fm. This is representing the upper side band. Upper side band चा voltage किती आहे बघा. What is the voltage of upper side band? Vm by 2. Vm by 2 or it is also MVC by 2. अप्पर साइड बँड एवढंच व्होल्टेज लोअर साइड बँडचं आहे, त्यामुळे दोन्हीची हाईट काय येणार आहे, बोथ आर हॅव्हिंग सेम व्हॅल्यू ऑन द वाय ऍक्सिस. वाय ऍक्सिस वरती दोन्हीची व्हॅल्यू सेम येणार आणि ती व्हीसी पेक्षा काय येते, इट इज लेस दॅन व्हीसी. सो Vm by 2 इज इक्वल टू MVC by 2. ही सेमच हाईट इथं सुद्धा येणार लोअर साइड बँडसाठी. लोअर साइड बँड कुठल्या साईडला दाखवलं आपण, राईट और लेफ्ट साइड, कॅरियरच्या राईट साईडला अप्पर साइड बँड घ्यायचा आणि लेफ्ट साईडला लोअर साइड बँड घ्यायचा. सो हियर FC minus FM that is representing the lower side band. And what is the voltage here? Vm by 2 that is equal to MVC by 2. Repeatedly I am telling, इथं माझं FC लिहायचं राहिलंय. But here the frequency it is FC, voltage is VC. हा कुठला कंपोनंट झाला मधला, which signal the central line is representing? Carrier signal. कॅरियर सिग्नल. राईट साईडला कुठला घेतला आपण, कॅरियरच्या राईट साईडला अप्पर साइड बँड. अप्पर साइड बँडची फ्रिक्वेन्सी आहे FC प्लस FM. अप्पर साइड बँड व्होल्टेज इज Vm by 2 विच इज इक्वल टू M इंटू VC बाय 2. हा झाला अप्पर साइड बँड. आणि लेफ्ट साईडला काय घेतला आपण, लोअर साइड बँड विच इज हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी ॲज FC मायनस FM and voltage as Vm by 2 which is equal to M into VC by 2. So is it clear the frequency spectrum of AM कसा ड्रॉ करायचा. एक्झाम मध्ये काळजी घ्यायची की हा अप्पर साइड बँड राईट साईडलाच पाहिजे, लोअर साइड बँड लेफ्ट साईडला पाहिजे आणि असं दाखवू नका तिन्हीची हाईट सेम. VC पेक्षा MVC by 2 ची व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट काय असणार आहे, इट विल बी लेस, कारण ऑलवेज M व्हॅल्यू विल बी लेस दॅन 1. सपोज आता एक्झाम्पल घ्या एखादं, VC जर आपण 4 व्होल्ट घेतला तर ह्याचं व्होल्टेज कसं येईल बघा, 4 इंटू सपोज M इज 0.5, 4 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 2 म्हणजे कन्सिडरेबली अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँडच्या व्होल्टेजची व्हॅल्यू ही VC पेक्षा कमीच दिसली पाहिजे. त्यामुळे इथं हे दोन्हीचे व्होल्टेजेस इथं आपण रिप्रेझेंट करतो. अँड अनदर थिंग आय हॅव टोल्ड, व्हॉट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द upper side band voltage and lower side band voltage? What is the relation between upper side band voltage and lower side band voltage? काय दोन्हीची व्हॅल्यू, what I am asking? Upper side band voltage and lower side band voltage, both the values are same or different? Same. So दोन्हीची हाईट काय असली पाहिजे किंवा वाय ऍक्सिस वरची व्हॅल्यू सेम असली पाहिजे. सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ AM सिग्नल. इज इट क्लियर? Frequency spectrum is a graph in which we are taking frequency on x-axis and voltage on the y-axis. Frequency spectrum of AM consists of 3 parts. Central part is carrier, which is having frequency as FC. Voltage is represented as VC. Right hand side consists of upper side band, which is having frequency as FC plus FM and voltage as Vm by 2 or MVC by 2. Left hand side, it is representing the frequency FC minus FM, voltage is Vm by 2 or
MVC by 2. So this is the frequency spectrum of AM. Now in frequency spectrum of AM, one more formula we have to see. आता ह्याच्यावरून आपण AM ची बँडविड्थ काढू शकतो का? What is the basic formula for bandwidth of any signal? Maximum frequency minus minimum frequency. Maximum frequency minus minimum frequency. So we can calculate bandwidth of AM is equal to maximum frequency minus minimum frequency. आता maximum frequency म्हणजे कुठली frequency आहे? F USB. अप्पर साइड बँडची फ्रिक्वेन्सी ही AM मधली मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असते आणि लोअर साइड बँडची फ्रिक्वेन्सी ही AM मधली मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असते. So how you can write bandwidth of AM is equal to F USB minus F LSB. Are you getting this equation? Any system त्याची बँडविड्थ आपण कशी कॅल्क्युलेट करतो? मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी मायनस minimum frequency. What is the maximum bandwidth of AM from this graph or maximum frequency of AM? FC plus F. FUSB. Maximum frequency म्हणजे FUSB minus minimum frequency म्हणजे FLSB. So this equation you have to use. मग FUSB च्या इथे substitute करा FC plus FM minus what is the formula for FLSB? FC minus FM. मग FC plus FM minus in bracket FC minus FM. So if you simplify this, this FC will get cancelled. काय होईल हे इथं? FC plus FM minus FC आणि हे minus minus this will become plus. मग हे दोन FC cancel होतात एकमेकांसोबत. And what remains in the simplification step? What equation we get? 2FM. For this 2FM. So this is the formula for bandwidth of AM that you have to remember. Bandwidth of AM is given as 2 into FM, and based on this the numericals are asked in the exam. Is it clear up to this? Because this first derivation part is very important. Whatever are these formulae म्हणजे AM spectrum मधले जे आहेत, this same formula you have to use to derive the power derivation in terms of AM. That's why this point is very important. Frequency spectrum बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ड्रॉ करावा लागतो सिग्नल साठी. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम म्हणजे काय लक्षात आलं सगळ्यांच्या? Whether the derivation is clear to all? मॅडम इक्वेशन 3 नंतर थोडा डाऊट होता. हा बोला, सांगा, विचार. इक्वेशन 3 नंतरचं ते स्मॉल VM आहे तिथे तुम्ही कॅपिटल VM घेतले नंतर. इथं ना? हा, actually this should be small VM everywhere. Here also you can make it as sorry, it should be capital VAM. Capital VM. फक्त इथं स्मॉल घेतलेला आहे, इथं सुद्धा तुम्ही कॅपिटल VM कन्सिडर करा. ऍक्च्युली ह्या टर्म्स बुक मध्ये एवढ्या वेगवेगळ्या दिलेल्या नाही आहेत, बट जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग एव्हरीवेअर आय हॅव मेड इट ॲज कॅपिटल VM अँड स्मॉल VM. थर्ड मध्ये सुद्धा तुम्ही कॅपिटल VMच कन्सिडर करा. आणि इथून स्मॉल VAM इज इक्वल टू इथं स्मॉल VAM इज इक्वल टू कॅपिटल VM मल्टिप्लाइड बाय साइन ओमेगा CT. मग हे जे इक्वेशन आहे की नाही तुम्ही हे म्हणताय थर्ड मध्ये, तिथं सुद्धा हा कॅपिटल VAMच पाहिजे. Capital VM is equal to capital VC plus small VM. Okay? मॅडम ते वरती आहे ना आपण स्मॉल VAM इक्वल्स टू कॅपिटल VAM इंटू साइन ओमेगा AM. मग तिथं पण कॅपिटलच लिहिलंय. नाही तिथं कॅपिटल नाही. आय विल एक्सप्लेन इट जस्ट 1 मिनिट. हे तर पहिले इक्वेशन समजले सगळ्यांना. टर्म्स मध्ये अजून काय कन्फ्युजन होत असेल तर मी सांगते. स्मॉल VM इज इक्वल टू कॅपिटल VM साइन ओमेगा T. इज इट क्लिअर? येस मॅम. तसंच कॅरियरचं पण आहे. स्मॉल VC इज इक्वल टू कॅपिटल VC इंटू साइन ओमेगा CT. हे झालं कॅरियरचं. मग आता AM मध्ये सुद्धा बघा, स्मॉल VAM इज इक्वल टू कॅपिटल VAM इंटू साइन ओमेगा AM T. म्हणजे इथं ही हा कॅपिटल V फक्त यायला पाहिजे. AM तुमचा इथं सुद्धा स्मॉल येऊ शकतो, त्याचा काही फरक पडत नाही. फक्त हा V हा मी सांगते की तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप मी पुढचे पण सांगते, पण तुम्ही लक्षात घ्या. म्हणजे काही वेळेस असं असेल की इथं कॅपिटल V आणि स्मॉल AM असेल
तरी दॅट इज रिप्रेझेंटिंग द मॅक्झिमम व्होल्टेज. हे इक्वेशन समजलं? इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? वन बाय वन मी सांगते तुम्हाला, रिपीट करते, अजून 10 मिनिटं आहेत. स्मॉल VM इज इक्वल टू कॅपिटल VAM इंटू साइन ओमेगा AM T. पुढं काय केलं आपण? ओमेगा AM इज नथिंग बट ओमेगा C. ही पुढची स्टेप आली, बरोबर आहे. म्हणजे आता आपण इथं काहीच बघणार नाही, आपल्याला काय करायचंय? VAM मॅक्झिमम व्होल्टेज ऑफ VAM, म्हणजे इथं काय पाहिजे? हा स्मॉल VM च्या ऐवजी हा कॅपिटल VAM पाहिजे. दॅट इज ओनली युअर डाऊट नो कोमल? येस मॅम. हां, हे कॅपिटल VAMच पाहिजे. पण मी काय म्हणते तुम्हाला, इथं सगळीकडे पुढं मी कॅपिटल V घेतलेला आहे, AM फक्त स्मॉल घेतलाय, त्याने काय फरक पडत नाही. इथं फक्त चुकलेलं आहे. इथं स्मॉल V च्या ऐवजी काय पाहिजे? इक्वेशन 3 मध्ये आय विल करेक्ट इट अँड आय विल शेअर इट वन्स अगेन. ओके, इथं फक्त कॅपिटल VAM इज इक्वल टू VC प्लस स्मॉल VM. मग इथं मी काय म्हणते, हा V फक्त कॅपिटल पाहिजे. AM तुमचं स्मॉल आहे का कॅपिटल आहे, त्याने काय फारसा फरक पडत नाही, पण हा V मात्र इथं कॅपिटल पाहिजे. इज इट क्लिअर नाउ? येस मॅम. कॅपिटल VM इज इक्वल टू VC प्लस VM. पुढं मी घेतला हा सगळीकडे कॅपिटल VM. मग तुम्हाला जर तसं कन्फ्युजन होत असेल तर तुम्ही हा AM सुद्धा इथं कॅपिटल घेऊ शकता, त्याने काय फरक पडत नाही. इन दॅट वे यू वॉन्ट द डेरिवेशन? सगळीकडे इथं कॅपिटल करू दे का AM सुद्धा? नो मॅम, फक्त ते व्हीच कन्फ्युजन होतं. तेच होतं ना, बाकी ह्या स्मॉल AM कॅपिटल AM ने काय फरक नाही, पडत त्यात काय नाही. हां. सो हिअर ओनली आय विल जस्ट मेक द करेक्शन और यू कॅन नोट डाऊन. इथं हा कॅपिटल V पाहिजे. कॅपिटल VM इज इक्वल टू VC प्लस. मग हे पुढचं सगळं समजलं? येस मॅम. पुढं काय केलं आपण? इथं बघा, VC प्लस स्मॉल VM च्या ऐवजी M इंटू VC सबस्टिट्यूट केला. सी VAM इज इक्वल टू VC प्लस VM. VM च्या ऐवजी काय केलं आपण? कॅपिटल VM इंटू साइन ओमेगा MT. परत VM कशाने रिप्लेस केला? M इंटू VC. त्यातून VC कॉमन काढला. VAM म्हणजे ही व्होल्टेजची टर्म मिळाली आपल्याला. मग इथं तुमचं बरोबर आहे. स्मॉल VM इज इक्वल टू कॅपिटल VAM इंटू साइन ओमेगा CT, कारण ओमेगा AM इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा C. हे इक्वेशन आहे. VAM ची 6व्या इक्वेशन मधली व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली. हे सगळं पुढं सिम्प्लिफाय केलं आणि कुठला फॉर्म्युला यूज केला आपण? साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू 1/2 कॉस A मायनस B मायनस कॉस ऑफ A प्लस B. इथं फक्त मी सांगितलं तुम्हाला, दॅट ऑल्सो यू कॅन नोट. A इज इक्वल टू ओमेगा C कन्सिडर करा आणि B इज इक्वल टू ओमेगा M कन्सिडर करा, सो दॅट इट विल नॉट गिव्ह एनी रॉंग आन्सर हिअर. कारण इथं ओमेगा C ची व्हॅल्यू जास्त आहे. ओमेगा C मायनस ओमेगा M आणि इथं काय येईल? ओमेगा C प्लस ओमेगा M. मग हे 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट मिळतात आपल्याला. एकाची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर एवढी आहे, दुसऱ्याची फ्रिक्वेन्सी काय? ओमेगा C मायनस ओमेगा M आणि तिसऱ्याची फ्रिक्वेन्सी आहे ओमेगा C प्लस ओमेगा M. याला काय म्हणतो? कॅरियर. दिस इज कॉल्ड एज व्हॉट? ओमेगा C मायनस ओमेगा M. दॅट इज कॉल्ड एज अप्पर साइड बँड और लोअर साइड बँड? Omega C minus omega M, that is called as lower side band, and omega C plus omega M, that is called as upper side band. मग ह्या 3 व्होल्टेजेस वरून आणि 3 फ्रिक्वेन्सी वरून आपण काय ड्रॉ केलं इथं? फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. So what we are taking in frequency spectrum on x axis? Yes, please give the answers. Frequency spectrum म्हणजे काय? It is graph in which on x axis we take which parameter? Frequency. And on y axis we are taking the voltage. तिन्ही बँड इथं रिप्रेझेंट करायचे. मधला बँड आहे कॅरियर. कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी FC, व्होल्टेज VC. इकडे राईट हँड साइडला अप्पर साइड बँड which is having frequency as FC plus FM and voltage is VM by 2 or MVC by 2. Left hand side it is having the frequency as FC minus FM and voltage as VM by 2 or MVC by 2. So this is frequency spectrum of AM. मग याच्यावरून कुठला फॉर्म्युला बघितला आपण? फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम नंतर पुढं what is the next formula that we have seen? What is the next formula that we have considered?
Bandwidth of AM. Bandwidth of AM is equal to FUSB minus FLSB. Maximum frequency is FUSB, minimum frequency is FLSB. मग ते व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करायच्या. We get FC plus FM minus in bracket FC minus FM. हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर FC कॅन्सल होतं. And what equation we get for bandwidth of AM is equal to twice of FM. So this is the equation for bandwidth of AM. My exam मध्ये तुम्हाला if the question can be asked, derive the expression for AM and draw the frequency spectrum, or it can be continuously asked as derive the expression for AM and draw the frequency spectrum and write the formula for bandwidth of AM signal. Okay, so is it clear that derivation to all? हे MCQ मध्ये विचारू शकतात तुम्हाला. FM ची व्हॅल्यू दिलेली असते and you are asked to calculate the value of bandwidth. So it is very simple. Just twice of FM you have to make. Or FC FM values are given. You are asked to calculate upper sideband frequency, lower sideband frequency and bandwidth of the AM signal. Is it clear to all? Yes, ma'am. So that derivation is somewhat critical. You just go through that derivation once again, practice it so that it will be more clear to all of you. In next lecture we will see the numericals based on this and the derivation related to power. आता याच्यासारखंच पॉवरचं रिलेशन आहे, त्यामुळे हे डेरिवेशन समजणं तुम्हाला गरजेचं आहे. Okay, so we will stop here. If any doubt you can ask before closing. Equation is clear? Yes, ma'am. Hereafter we will go somewhat fast कारण आता ह्याच्या पुढे theoretical points आहेत. AM transmitter मध्ये ब्लॉक कुठले आहेत, how the AM transmitter work. For that we can go somewhat fast, but for this derivation intentionally I have taken it slowly. Okay, so if no any doubt we will stop here. Okay. You just put your numbers in the chat box and you can leave the meeting.